Hello students, good morning to everyone. It's time for class 12 and let us start the topic semiconductor. And yesterday we have studied about valence band, conduction band, and band gap. Now we have to know about the concept of walls. Concept of wall. Wall. This is the valence band. Conduction band. And they are the electrons, valence electrons. If the energy is provided to the valence electrons, then the valence electrons can jump from valence band to conduction band. And this electron is called as free electron. This is the free electron, and free electron is responsible for conduction. And this is the free electrons. It means in valence band there is presence of gap or vacancy. This is the vacancy. And if an electron jumps from one atom to another atom, then there is arise a positive charge. Arise a positive charge. For example, if the electron jumps from sodium, then it changes to Na plus. Changes to Na plus. If electron is removed, then this is the ion Na plus. Like this, if electron jumps from valence band to conduction band, then there is the vacancy. There is the vacancy, and that vacancy behaves as a positive charge. This behaves as a positive charge, and this vacancy is called as hole. This is hole. Therefore, hole. The hole is the vacancy. Hole is the vacancy created. It is a vacancy created. When the electron jumps from valence band to conduction band, there is presence of vacancy, and that vacancy behaves as a positive charge. Behaves as a positive charge. It is not a real positive charge. A positive charge, it only behaves as a positive charge. This vacancy is called as hole. This is called as hole. And this electron is called as free electron. Free electron. This is the hole behaves as positive charge. And free electron behaves as negative charge. It means in semiconductor there are two charges as a charge carrier. One is free electron, and other is hole. Hole behaves as positive charge, free electron behave as negative charge. And in real, hole is the vacancy. It is the vacancy created
in the valence band when electron jumps from valence band to conduction band, and this electron acts as a conduction electron and responsible for conduction, then this vacancy is said to be hole. This is the hole. Therefore, hole is the vacancy. What is hole? Hole is the vacancy. Vacancy created which behaves as positive charge carrier. It is the positive charge carrier. त्यहाँ दुईटा चार्ज हाम्रो क्यारियर हुने भयो, एउटा होल एउटा फेरि इलेक्ट्रोन, होल र फेरि इलेक्ट्रोन। अस्ति हामीले बिताएका थियौ कि जब इम्प्युरिटी हालेपछि इम्प्युरिटी हाल्नेको एउटै उद्देश्य हो कि हाउ कन्डक्टिभिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड, कन्डक्टिभिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड। कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुनको लागि नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज हुनु पर्यो र नम्बर अफ होल पनि इन्क्रिज भयो भने कन्डक्टिभिटी बढ्छ। तर होल वास्तवमा पोजिटिभ चार्ज छैन, इट ओन्ली बिहेव्स एज ए पोजिटिभ चार्ज है। त्यसैले यो जुन हो यो भन्दा क्यारियर राम्रो यसकै छ। यो रियल नेगेटिभ चार्ज, यो रियल पोजिटिभ चार्ज हैन, इट ओन्ली बिहेव्स एज ए पोजिटिभ चार्ज, काम चाहिँ गर्छ पोजिटिभ चार्ज जस्तै। अब हामीले बुझ्नु पर्यो टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टर। अस्ति पढेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्ट्रिन्जिक अर्को एक्सट्रिन्जिक। इन्ट्रिन्जिक र एक्सट्रिन्जिक। द इन्ट्रिन्जिक भनेको प्योर सेमिकन्डक्टर्स आर कल्ड एज इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर्स। प्योर छ, केही पनि मिसाएको छैन। र केही मिसाइदियो भने त्यो मिसिएको जुन सेमिकन्डक्टर छ त्यो त बाहिरबाट मिसाएको हो, त्यसको नाम राखिन्छ एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर। त्यो एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर पनि दुई किसिमको हो, एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर, एउटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर। त पी भनेको पोजिटिभ जस्तो, अर्थात् जसको चार्ज क्यारियरको रूपमा होल छ, त्यसको रूपमा होल हो, त्यसको नाम छ पी टाइप सेमिकन्डक्टर। जसको चार्ज क्यारियरको रूपमा फ्री इलेक्ट्रोन हो, त्यसको नाम राखिन्छ एन टाइप सेमिकन्डक्टर। सेमिकन्डक्टर दुई किसिमको, इन्ट्रिन्जिक एक्सट्रिन्जिक। एक्सट्रिन्जिक पनि दुई किसिमको, पी टाइप र एन टाइप। पी टाइपको फर्मेसनको लागि हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्नु पर्छ। एन टाइप सेमिकन्डक्टर फर्मेसनको लागि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्नु पर्छ। ट्राइभ्यालेन्ट भनेको जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 या 3 छ, त्यसको नाम हो ट्राइभ्यालेन्ट। जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हो, त्यसको नाम छ पेन्टाभ्यालेन्ट। त्यो इम्प्युरिटी हामीले राखिसकेपछि त्यसमा के हुन्छ त, चार्ज क्यारियरको अमाउन्ट बढ्छ है। त्यस्तो सेमिकन्डक्टरको नाम राखिन्छ इम्प्योर या एक्सट्रिन्जिक। र एक्सट्रिन्जिकको चार्ज क्यारियर दुईटा, एउटा फ्री इलेक्ट्रोन एउटा होल। दुईटा चार्ज क्यारियर, फ्री इलेक्ट्रोन एउटा होल है। Types of semiconductor. Intrinsic semiconductor,
your extrinsic semiconductor, यो पनि दुई किसिमको यो पनि दुई किसिमको p टाइप सेमिकन्डक्टर, n टाइप सेमिकन्डक्टर र यसको क्यारियरको रूपमा होल, चार्ज क्यारियर, यसको चार्ज क्यारियरको रूपमा फ्री इलेक्ट्रोन। है सेमिकन्डक्टर जुन शुद्ध छ त्यसको नाम इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, जुन इम्प्योर छ त्यसको नाम एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। इम्प्योर पनि दुई किसिमको p टाइप सेमिकन्डक्टर जसको चार्ज क्यारियर होल हो, अर्को छ n टाइप सेमिकन्डक्टर जसको चार्ज क्यारियर फ्री इलेक्ट्रोन पाइन्छ। त्यसैले अब हामीसँग सेमिकन्डक्टर इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक, एक्सट्रिन्सिक टु टाइप्स p टाइप र n टाइप। p टाइप भनेको पोजिटिभ जस्तो, त पोजिटिभ जस्तो बिहेभियर सेमिकन्डक्टरमा होलले देखाउँछ, त्यसैले होल हो यसको चार्ज क्यारियर। n भनेको नेगेटिभ जस्तो, नेगेटिभ चार्ज त इलेक्ट्रोनले देखाउँछ, त्यसले फ्री इलेक्ट्रोन चार्ज क्यारियरको रूपमा मुख्य भूमिका आएको छ भने त्यो सेमिकन्डक्टरको नाम छ n टाइप सेमिकन्डक्टर। अब यसको स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हामीले अस्ति बनाएको सेमिकन्डक्टरमा है, सेमिकन्डक्टर को बाहिरको भ्यालेन्स शिफ्टमा फोर्स छ र सबैले एकले अर्कोलाई शेयरिङ गरेर आफूमा अक्टेट बनाएको छ र एक्टिभिटी एलिमेन्ट हामी त्यहाँ गएर राखिदिएपछि त्यो बन्ड टुट्छ र बन्ड टुट्दा त्यसले अर्को सँग शेयरिङ साझेदार गर्छ, गर्दा त्यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन र होलको क्रिएसन हुन्छ। अब त्यो फिगरमा हेरौँ है। Structure of p type semiconductor. Semiconductor structure. Silicon, valence electron 4,
यसले योसँग सेयरिङ गर्छ। यो प्योर सेमिकन्डक्टरको स्ट्रक्चर। अब यसलाई बनाउनु पर्ने पिटाइल सेमिकन्डक्टर, त पिठा हामी बनाउनु पर्ने भने यसमा लगेर राखिदिने ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी। ट्राइभ्यालेन्ट यसमा गएर एड गरिदिने है। ट्राइभ्यालेन्टमा गएर एड गरिदिने, जसका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको हामीसँग छ अल्युमिनियम। त यसमा लगेर अल्युमिनियम राखिदिउँ। अल्युमिनियम यहाँ ल्याएर राखिदिए। अल्युमिनियम यसका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 छ। अब यसले योसँग शेयर गर्छ, यसले योसँग शेयर गरिदियो, यो बन्ड तोडिदियो। अब यसले योसँग शेयर गर्यो, गर्दाखेरि यसको त अपडेट पुगिसक्यो, यसको पनि पुगिसक्यो, यसको पनि पुगिसक्यो, र यसमा के छ त तीनटा मात्रै छ यसमा है। तीनटासँग शेयर गरेको, शेयर गरिसकेपछि यो ठाउँमा यसको लागि हेर्नु त, यसको त यो 7 हुने हो, 7 त अनस्टेबल हो। यिनीहरूको शेयरिङ छ, यसको शेयरिङ छैन। यसको मतलब यदि यहाँ एउटा भ्याकेन्सी छ, यहाँ के छ, यो भ्याकेन्सी, यो भ्याकेन्सी यदि यहाँ भेदिएको भए एउटा इलेक्ट्रोन, तब त्यो इलेक्ट्रोन योसँग शेयर गरिसकेपछि सबै अपडेट हुन्थ्यो। तर यहाँ इलेक्ट्रोन त छैन, तर यहाँ के छ, एउटा भ्याकेन्सी छ। यसको मतलब यिनीहरूले फिर के गर्छ, यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ भागिसकेको छ, जम्प गरेको छ। भागिसकेको इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोन भागा त्यहाँ प्लस चार्ज आउँछ, यानीमा इलेक्ट्रोन भाग्यो भने प्लस हुन्छ है। यसको मतलब यहाँ जुन एउटा भ्याकेन्सी छ यो ठाउँमा, त्यो भ्याकेन्सी हो। यो वास्तवमा यो के हो त, यो हो भ्याकेन्सी। र भ्याकेन्सी बिहेव्स एज ए पोजिटिभ चार्ज। त्यो भ्याकेन्सी कसको भ्याकेन्सी, होलको। यसको मतलब पहिला यो नहुँदा यहाँ त सबै अपडेट थियो र चार्ज क्यारियरको रूपमा केही पनि प्रेजेन्ट थिएन। अब अल्युमिनियम हालिदिसकेपछि एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। त्यो कसको भ्याकेन्सी हो त, होलको। र होल बिहेव्स एज पोजिटिभ चार्ज। यसको मतलब यहाँ चार्ज क्यारियरको रूपमा के भयो, होलको उत्पत्ति भयो, अर्थात् कन्डक्टिभिटी यहाँ के भयो त, बढ्ने भयो कन्डक्टिभिटी। यसको मतलब यहाँ हामीले ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी लगेर राखिसकेपछि यहाँ एउटा भ्याकेन्सी भयो होलको, र त्यो होलको भ्याकेन्सी यहाँ के भयो, चार्ज क्यारियरको एराइज भयो, ताकि अब यहाँबाट अर्को चार्ज बग्न सफल भयो। यसको मतलब पहिलेको तुलनामा अहिलेको कन्डक्टिभिटी के भयो, इन्क्रिज भयो। त्यसैले इम्प्युरिटी इज एडेड टु इन्क्रिज द कन्डक्टिभिटी। यहाँ हामीलाई फाइदा छ। फेरि यो सबैलाई इम्प्योर बनाउनु भएन, हामीले जीवनमा पनि इम्प्योर बनाउनु भएन। हामीले जीवनमा धेरै इम्प्युरिटीको घाटा छ, अशुद्धिकरण धेरै छ। तर यो सेमिकन्डक्टरको रूपमा अशुद्धिकरणले इम्प्युरिटीले नै के गरेको छ त, फाइदा हामीलाई दिएको छ। इम्प्युरिटीले हामीले के गरेको त, कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज गरेको छ। त्यसैले यहाँ इम्प्युरिटीले हामीलाई फाइदा छ, सधैँभरि जीवनमा त हामीलाई फाइदा छैन। त सेमिकन्डक्टरको रूपमा इम्प्युरिटीले के हो त, फाइदा
छ, युजफुल छ है। यो हो स्ट्रक्चर कसको त पी टाइप सेमी कन्डक्टरको यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। हेर्नुस् त्यसपछि अर्को टाइप छ एन टाइप नेगेटिभ टाइप। एन टाइप सेमी कन्डक्टर बनाउनको लागि त्यसमा हामीले यो ट्राई भ्यालेन्टको साटो त्यहाँ राखिदिनु पर्छ पेन्टा भ्यालेन्ट। के राखिदिने? पेन्टा भ्यालेन्ट। त पेन्टा भ्यालेन्ट राखिदियो भने तब यो भइहाल्छ के यो इलेक्ट्रोन बढ्छ र बढी भएको इलेक्ट्रोन एक्सेस इलेक्ट्रोन के छ चार्ज क्यारियरको रूपमा फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा बाहिर आउँछ र त्यो बेलामा त्यस्तो सेमी कन्डक्टरको नाम राखिन्छ एन टाइप सेमी कन्डक्टर। कस्तो टाइप? एन टाइप। कति टाइप भयो यो? एक्सट्रिन्जिकको दुईटा टाइप पी टाइप र एन टाइप। त पी टाइपमा के हाल्ने? ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी। एन टाइपमा के हाल्ने? पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी। र इम्प्युरिटी किन हाल्ने? इम्प्युरिटी इज एडेड टु इन्क्रिज द कन्डक्टिभिटी है। अब हामी स्ट्रक्चर हेरौँ कसको? एन टाइप सेमी कन्डक्टरको। कुन टाइपको? एन टाइप सेमी कन्डक्टर। एन टाइपमा के एड गरिदिने? कस्ता इम्प्युरिटी? पेन्टाभ्यालेन्ट। कस्ता इम्प्युरिटी? पेन्टाभ्यालेन्ट। ट्राइभ्यालेन्टको ठाउँमा पेन्टाभ्यालेन्ट जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति? 5। त 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको मानव फस्फोरस फर इक्जाम्पलमा लिउँ। के लिउँ त? फस्फोरस एडेड यहाँ छ है फस्फोरस। पाँचवटा फस्फोरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 त्यसैले त्यो भयो पेन्टाभ्यालेन्ट। त 5 वटा 1 2 3 4 5 है। अब के भयो? यो हाइली रिएक्टिभ एलिमेन्ट हो। यसले रिएक्सन गर्छ, बन्ड तोड्छ। त योसँग रिएक्सन गरेर योसँग रिएक्सन गरिसक्यो। अब हेरौँ यसको वरिपरिको पनि 8 अक्टेट, यो पनि अक्टेट जस्तो, यो पनि अक्टेट जस्तो, यो पनि अक्टेट, यो पनि अक्टेट। त बाहिरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 भइसकेपछि अक्टेट हुन्छ र अक्टेट भइसकेपछि त्यसले त्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन राख्न सक्दैन अक्टेट र ड्युट रुलको आधारमा है। त्यसैले अब के हुन्छ? यो त इलेक्ट्रोन भ्यालु बढी जस्तो। त्यो बेलामा यो एलिमेन्टबाट यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट फालिन्छ र फाल्यो भने तब यो भइहाल्छ कुन इलेक्ट्रोन? फ्री इलेक्ट्रोन। कस्तो इलेक्ट्रोन? फ्री इलेक्ट्रोन। र फ्री इलेक्ट्रोन्स रिस्पोन्सिबल छ के को लागि? कंडक्शन को लागि। यसको मतलब यसको कंडक्टिविटी बढ्यो, कंडक्टिविटी बढ्यो। यसको अर्थ एउटा फस्फोरस, एउटा एटम फस्फोरस है, एउटा एटम फस्फोरस को राख्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ। त एभोगाड्रो नम्बर बराबर राख्यो भने तब त्यसमा त 6.02 10 को पावर 23 वटा फ्री हुन्छ भनेपछि त यसको मोलर मास कति? 31 ग्राम। यसको मतलब 31 ग्राम इम्प्युरिटी मात्रै यसमा राख्ने हो भने त यति वटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ? हामीले चार्ज क्यारियरको रूपमा पाउँछौं। धेरै ठुलो मास त भएन, कमै मासको एडिसन भएपछि हामीले यति बराबर इलेक्ट्रोन हुन्छ चार्ज क्यारियरको रूपमा पाउँदाखेरि त कन्डक्टिभिटी त हाई भयो, कन्डक्टिभिटी हाई भयो है। त त्यसैले इम्प्युरिटीले के गर्यो त कन्डक्टिभिटी बढाउने काम हामीलाई गरेको छ। त्यसैले यसको युज बढी हुन्छ, पी टाइप भन्दा पनि यसको युज बढी छ।
किनकि पी टाइपमा मेन चार्ज क्यारियर होल छ, होल वास्तवमा पोजिटिभ चार्ज छैन, इट इज भ्याकेन्सी। यहाँ के छ, यो त वास्तविक इलेक्ट्रोन हो र इलेक्ट्रोनसँग नेगेटिभ चार्ज रियलमा छ है। त्योसँग इम्प्युरिटी राख्दा फ्री इलेक्ट्रोन्स पाइन्छ र फ्री इलेक्ट्रोन्स कन्डक्सनको लागि तम तयार छ र त्यसले कन्डक्टिभिटी बढाउँछ। त्यसैले एन टाइप सेमिकन्डक्टर राम्रो इन कम्पेरिजन टु पी टाइप सेमिकन्डक्टर। यो हो स्ट्रक्चर, परीक्षामा सोध्ने गरेको छ, अलिक हेर्नु है। समस्या भए हामीसँग सम्पर्क गर्नु। ल अब होमवर्क। Number 2, differentiate between P type and N type semiconductor। आजलाई राखो, होमवर्क बनाउनु होला, पढ्नु होला।